ویلکم بیک ناظرین، آئیے چلتے ہیں عوام سے مزید بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے اور عوام کیا رائے رکھتی ہے. ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم جی، اپنا تعارف کرائیں گے؟ میرا نام جاوید انور مغل ہے. اچھا جی، میں راولپنڈی سے تعلق رکھتا ہوں. اچھا جی. جاوید صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو عید مبارک. اچھا، مجھے یہ بتائیں گے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ قربانی کے پیچھے جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے؟ قربانی کے پیچھے جو اصل مقصد ہے نا جی، وہ اللہ کی رضا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ رضائے ربی کے لیے ہم قربانی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی ٹھیک ہے. کرتے ہیں. اور قربانی اللہ پاک کی ذات کو پسند ہے. کیونکہ دنیا میں جو سب سے پہلے ایونٹ ہوا تھا، اس کا جو اللہ پاک نے کیا تھا، اس کو قربانی کے اوپر اللہ پاک نے. ٹھیک ہے. تو اگر اس کو سوسائٹی سے آپ لنک کریں، ٹھیک ہے، اور سوسائٹی فار ایگزامپل سوسائٹی میں قربانی کا کردار اگر آپ ہائی لائٹ کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے؟ سوسائٹی میں قربانی کا کردار جو ہے یہ خاموشی کے ساتھ ہونا چاہیے. اس میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس میں لوگوں کی فلاح ہونا چاہیے. اور بڑے بڑے گھروں میں اور فریجوں میں گوشت نہیں رکھنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اس کمیونٹی کو دیکھنا چاہیے اور آپ کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے کہ جس کو اس کی ضرورت ہے، جو پورے سال اس کے لیے دیکھتے ہیں، ہمیں اللہ کی رضا کے لیے ان کے پاس جانا چاہیے اور یہ گوشت ان کو ملنا چاہیے. اچھا جی. اور اس کا زیادہ تر مصرف جو ہے نا، نو ڈاؤٹ کہ اس میں 3 اس میں شیئر کیے گئے ہیں. ایک گھر کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، اور ایک اس کے لیے. ہم نہیں کہتے کہ قرآن کی تعلیمات میں کوئی ایسی بات ہے، لیکن اپنا اوپینین ہے. میرا اس میں یہ وقت کے ساتھ یہ اوپینین ہے کہ اس کو سب سے پہلے غربا میں تقسیم کرنا چاہیے اور وفر کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آپ ریلیٹیوز میں دے دیں. پھر کچھ بچ جائے تو رکھیں، ورنہ گھر کے لیے کوشش کریں کہ کم سے کم ہو اور حقدار لوگوں میں جانا چاہیے. احساس نہیں رہا لوگوں میں، کیا وجہ؟ احساس اس لیے نہیں رہا کہ یہ دور اس دور سے چینج ہو گیا. وہ پرانا وقت تھا، اس میں لوگ جو ہے درختوں میں اور ان چیزوں میں اور کھلی فضا میں سانس لینا پسند کرتے تھے. خوراک کا جو استعمال تھا وہ زیادہ تر گرینش اور آرگینکس پہ تھا. آج جو آپ کی خوراک ہے وہ تقریباً نان آرگینک پہ آ گئی ہے. تو اس لیے اس چیز کے ایفیکٹس ہیں، جس طرح یورپ میں ہے اور باقی دنیا میں ہے اور باقی ممالک میں ہے، اس کے ایفیکٹس اس طرح پاکستان میں بھی ہیں. اور پاکستان میں شکر الحمدللہ کہ آج بھی جو ہماری اخلاقیات ہیں اور قدرز ہیں وہ باقی ممالک سے بہت بہتر ہے. اچھا، انفرادی طور پہ ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے؟ انفرادی طور پہ ہمارا یہ کردار ہونا چاہیے انسانیت کی فلاح. ٹھیک ہو گیا. کسی کا دل نہ دکھائیں، یہ بیسک ہے. ٹھیک ہے. اور ہمیں پہل کرنی چاہیے، ہر چیز میں ہمیں پہل کرنی چاہیے. جی. چاہے وہ پراسپیرٹی ہو، ملک کی خوشحالی ہو، چاہے وہ لوگوں کی فلاح ہو، چاہے کوئی بھی عمل ہو، ہمیں اس میں پازیٹیو چیز کو دیکھنا چاہیے، نیگیٹو پھینکتے جانا چاہیے. جب ہم نیگیٹو کی طرف توجہ دیں گے تو پازیٹیو جو ہے نا وہ چیزیں اوپر نہیں آئیں گی. تو ایسے جو تہوار ہوتے ہیں جن پہ بیسیکلی ہمیں غرباء اور مساکین اور مستحق لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، ہم نہیں کر پاتے، کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پہ ہم نہیں کر پاتا؟ اس میں ہماری تربیت کا فرق ہے. تربیت بڑی کاؤنٹ کرتی ہے. جن لوگوں کو یہ تربیت دی جاتی ہے کہ انسانیت کے لیے، فلاح کے لیے اور لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کریں، ان گھروں میں آج بھی یہ چیز اسی طرح چلتی ہے. لوگوں کو کھانا کھلائیں، اگر اللہ پاک نے آپ کو دیا ہوا ہے تو لوگوں کو تقسیم کریں، اور کسی کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں وہ پہلے کریں، باقی معاملات پر. السلام علیکم جی، اپنا تعارف کرائیں گے؟ جی، میرا نام حیات خان ہے. اچھا، حیات خان صاحب، سب سے پہلے آپ کو عید مبارک. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ قربانی کے پیچھے اصل مقصد کیا ہے؟ یہ جو عید الاضحیٰ پہ لوگ جانور قربان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے اصل مقصد کیا ہے؟ یہ سنت ابراہیمی ہے اور ہم سب مسلمان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں. تو سوسائٹی کو لے کے، معاشرے کو لے کے اگر بات کی جائے تو قربانی کا کیا کردار ہے اس میں؟ قربانی یہ قربانی ہوتی ہے نا، مطلب لوگوں کو یہ جو ہے نا تاثر دیا جاتا ہے کہ مطلب لوگوں کے لیے اس میں خیر و خیرات اور مطلب اس طرح کی جو ہے نا لوگوں کے ساتھ کیا نام ہے اچھا رویہ اور اچھے مطلب ہونے چاہیے نا. تو اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے. السلام علیکم جی، اپنا تعارف کرائیں گے؟ وعلیکم السلام. ماجد خان نام ہے میرا، یہ وائف ہے میری. اچھا جی. ماجد خان صاحب، سب سے پہلے آپ کو عید مبارک.
اور मुबारक आपको भी मुबारक। खैर मुबारक जी। अच्छा मुझे ये बताएंगे कि बेसिकली जो कुर्बानी का मकसद है वो क्या है, आपको क्या लगता है? ये बेसिकली तो खैर सुन्नत इब्राहिमी है बेसिकली, आप उस सुन्नत को फॉलो कर रहे होते हो और आप बेसिकली उसी को जो है ना, क्योंकि अब मैं फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह उसको फॉलो किया तो ये तो उसका दीनी एक पहलू है बेसिकली। ठीक है। लेकिन ये सिर्फ ये नहीं है कि आपने एक जानवर ज़िबा कर दिया और वो केवल अल्लाह ताला कहता है ना कि तुम्हें तुम्हारा जो है ना सिर्फ तकवा पहुँचता है, गोश्त नहीं पहुँचता। तो आपको भूलने नहीं चाहिए ख़ास तौर पर ऐसे मौक़ों पर कि आपके साथ जो आपके मतलब है, बेशक आपके घर में काम करते हैं या और जो गरीब लोग हैं, ख़ास तौर पर फिर ये 4 महीने सूरत हाल रही है लॉकडाउन की वजह से, तो उनका जो है ना, तो ये कुर्बानी आपको फिर मुसलसल देनी पड़ती है, सिर्फ ये नहीं कि जानवर ज़िबा कर दिया और कर दी। तो माशरती पहलू क्या है इसका? माशरती पहलू तो बेसिकली यही है ना कि आप एक सुन्नत को फॉलो करते हुए आप एक मैसेज देते हो, आप एक गुरबा को जो है अपने साथ में लाते हो कि आप अपनी खुशी में शामिल करते हो, उनको भी एक मौका मिलता है कि आपके साथ मिल के वो जो भी आपका गोश्त है या जो भी तरीक़ाकार होता है आपके साथ, ठीक है। उसमें आपके साथ शरकदार होता अच्छा है basically। आजकल बेहिस्सी बढ़ती जा रही है, एहसास नहीं है लोगों में, ठीक है, और कोई अपना किरदार अदा करना चाह ही नहीं रहा, क्या वजह है इस बात की? जी इसके तो मैं जो समझता हूँ ना, सबसे पहले तो देखें इसका जो ताल्लुक़ होता है ना एहसास का, ये आपके हम लोग असल में मसला ये हमारी जनरेशन जो अभी आ रही है जी जी कि तालीम पे तो हम ज़्यादा जोर देते, तरबियत पे नहीं देते। बिल्कुल जी। तो ये सबसे पहले तो आपकी फैमिली पे डिपेंड करता है, पेरेंट्स जो होते हैं उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि बच्चे में जो है ये तरबियत या एहसास पैदा किया जाए कि आपने सिर्फ ये वो जो एक कंसेप्ट बड़ा चला हुआ है यूरोप से इम्पोर्टेड कंसेप्ट है, इट्स माई लाइफ, इट्स नॉट ओनली योर लाइफ, इट्स द लाइफ ऑफ द पीपल एसोसिएटेड विद यू एक्चुअली। तो ये एहसास करना पड़ेगा आपको, ये एहसास आपको पैदा करना पड़ता है। उसके तरीके होता है जिस तरह मतलब है, आप कोशिश करें कि आप मिसाल के तौर पर किसी की मदद करें तो अपने बच्चे को आगे करें कि वो ये प्रैक्टिस करे शुरू से। मिसाल के तौर पर आप जाते हैं किसी को सदका देते हैं, कुछ खैरात देते हैं, तो आप बच्चे से करवाएं ये। जिस तरह आप उसको स्टडी के लिए बुक्स वगैरह पे जाते हैं कि जाके खुद बुक खरीदो, ये एग्जैक्टली आपको प्रैक्टिस करवानी पड़ती है ताकि ये शऊर उनमें बचपन से ही हो कि यार आपको ऐसे मौक़ों पर या इसके अलावा भी आपको दूसरों का एहसास करना चाहिए। ठीक है। और दूसरों से मुराद सिर्फ आपके रिलेटिव नहीं होते, इसके अलावा भी जो आपके जान पहचान वाले ना हों, आपके घर में जो काम करने वाले, मतलब मैं शुरू से कोशिश करता हूँ बच्चों को, मैं कभी भी वो ड्राइवर को ड्राइवर कह के या माली को माली कह के नहीं, मैं उनको अंकल कह के कहता हूँ कि यार बुलाया करो। वही रिस्पेक्ट देनी चाहिए क्योंकि अगर उनका प्रोफेशन डिफरेंट का ये मतलब नहीं कि आप उसको रिस्पेक्ट ना हो। तो ये सबसे पहले आप बच्चों में ना पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, फिर डेफिनेटली स्कूलिंग आ जाती है, तरबियत का वहाँ फुकदान पर डेफिनेटली बहुत बड़ा फुकदान है जो कि जिसमें पेरेंट्स नंबर 1 पे उनकी ज़िम्मेदारी है। उसके बाद फिर ये आपका जो टीचर होते हैं, जहाँ क्योंकि देखें बच्चा आपका शुरू के 5 साल आपके साथ गुजारता है, उसके बाद वो फिर इंटरेक्ट करता है एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ, जहाँ पर वो अपने एक्सटेंडेड फैमिली प्लस मेनली स्कूलिंग, तो वो माहौल उस पर इम्पैक्ट कर रहा होता है। तो ये हर एक को अपनी ज़िम्मेदारी फील करनी पड़ेगी, ये एहसास करना पड़ेगा। आजकल जो डिज़र्विंग है, जो पुअर है, ठीक है, उस तक कोई नहीं पहुंचता, ठीक है, और बाकी दिखलावा ज़्यादा है, इसकी क्या वजह? देखें ये दिखलावे का तो खैर डेफिनेटली वो कुछ हमारे फैक्टर बहुत बड़ा है जिसने, और उसको जो ज़्यादा जिसका कहते हैं ना वो प्रोपेगेट करने में आसानी हो गई है सोशल मीडिया के थ्रू। बेसिकली इट्स वेरी इजी टू जस्ट गेट सेल्फी विद समवन और ये तो ये, लेकिन वही वाली बात फिर मुड़ के उधर ही आ जाती है कि मैं एक तरह से बाज़ों का देखें दिखलावा की करने के भी एक तरीका होता है ना, अगर आप इस नीयत के साथ कर रहे हो कि अगर आपको देख के बाकी लोगों को थोड़ा सा एक मोटिवेट हूँ कि यार हमें भी करना चाहिए, तो मैं उसको सही समझता हूँ। लेकिन जहाँ पर जो हुक्म है, अगर आप किसी की देखें, मैं आप किसी की मदद करना चाहता हूँ, मैं उसकी दिल आज़ारी ना करूँ, मैं उसको ये एहसास ना दिलाऊं कि मैं मतलब कोई मैं तुम्हारे साथ कोई बड़ा वो कर रहा हूँ, एहसान करूँ, नहीं। इस तरीके से करना चाहिए कि उसको जो है ना उसकी, क्योंकि हर एक बंदे की खुददारी अना है ना, उसको आप मजबूर नहीं कर सकते बेसिकली। तो उसके तरीके होते हैं, आप डिफरेंट तरीक़ों से जाके अप्रोच कर सकते हो। तो लेकिन वही वाली बात है कि आपको फिर एहसास करना पड़ेगा इस चीज़ का, और इस चीज़ को जो है ना उस तरीके से ही फॉलो करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगी? मैं मिसेस माजिद। अच्छा जी, अच्छा आपको क्या लगता है, क्योंकि हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है ये जो बेहिस्सी हमारे माशरे में बढ़ती जा रही है, इसके पीछे वजह क्या है? बेहिस्सी मेरे ख्याल में तो ज़्यादा वजह ये कि आजकल लोग हर किसी के पास मोबाइल है और बस उसी में गुम है। अगर घर में देख लेना 4 बच्चे हैं, चारों के पास है। कभी कभार तो ऐसे भी होता है ना, जैसे पेरेंट्स का भी इनको कोई होश नहीं, बस अपने उसी में लगे हैं, अपने फ्रेंड्स का जो सर्कल है, ये भी एक वजह है ना। मतलब आप इंटरेक्ट नहीं करते ना, फैमिली वालों के साथ भी इंटरेक्ट कम कर रहे हैं ना लोग।
सोशल मीडिया पे ही लगे हुए हैं अपने फ्रेंड्स सर्कल में, ये भी एक वजह है। हम किस तरीके से ईद पे गुरबा मसाकीन की मदद कर सकते हैं कि जिस तरह उन्होंने बताया कि इज़्ज़त नफ्स जो है वो भी मजरूह ना हो, सेल्फ़ इस्टीम भी सही रहे और आप मदद भी कर दें उनकी। बहुत सारे सफ़ेदपोश लोग हैं। हाँ जी, उनकी मदद इस तरह भी की जा सकती है कि उनके लिए आप कुछ एज अ गिफ्ट दे दें उनको, ये ना कहें कि बस वो आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि पैसे ही दे दें, आप कुछ उनके लिए कपड़े वगैरह, जूते या इस तरह की चीज़ें ले दें। नो हाउ है हमारे अंदर, स्टिल जो डिज़र्विंग है उन तक कुछ नहीं पहुंचता, उसकी क्या वजह? शायद इतने मीन्स नहीं है ना लोगों के पास, या जो हमें सामने नज़र आता है बस हम उन्हीं की हेल्प कर देते हैं, ज़्यादा कोशिश नहीं करते कि जाके देखें कि कौन लोग ज़्यादा डिज़र्विंग हैं, उन तक पहुंच नहीं पा रहे। शायद जो हमें नज़र आते हैं उनकी तो हम कर देते हैं, जैसे हम घर में देखते हैं ना जो काम वाले हैं उनकी कर लेते हैं, या उनके थ्रू अगर हमें पता चले, लेकिन शायद इसलिए कि हम ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करते ना, बस जो नज़र आ गया सामने उसकी कर दी। शायद मैं कहती हूँ लेडीज़ की तो शायद यही है कि ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करती कि बस जो है बस उन्हीं की कर दी, ठीक, शायद ये वजह होगी। चलें, थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम शहाब है, रावलपिंडी से मेरा ताल्लुक़ है। अच्छा शहाब भाई, मुझे ये सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक, और मुझे ये बताएं कि कुर्बानी के पीछे असल मकसद क्या है, आपको क्या लगता है? कुर्बानी के पीछे देखें जी, स्टडी करने पे तो बंदा जो है वो पूरा स्कूल ऑफ थॉट बना सकता है, बट द थिंग्स वी नो, रब के लिए जो है वो कुर्बान करना। अब हम लोग एक नई सोसाइटी में हैं तो जानवर लाना, सब कुछ करना, इट्स रियली रियली गुड। तो मकसद तो रब के लिए ही है जी, उसी के लिए जो है अगर उसका माशरती पहलू देखा जाए तो वो क्या हो सकता है? माशरती पहलू में सबसे पहली चीज़ मेरे ख्याल में यूनिटी होगी, जिसकी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कमी है। तो अगर जो है वो लोगों तक ये मैसेज पहुँचाया जा सकता है कि यूनिटी के तौर पे भी आप ले सकते हैं, यू नो, कुर्बान करके हम लोगों को गोश्त भी दे रहे होते हैं और जो है वो पैसे भी दे रहे होते हैं, तो इन सब चीज़ों को यूनिटी के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए, जिसकी एक्चुअली हमारे मुल्क को बड़ी ज़रूरत है। ठीक है। तो मैं तो ये दुआ करता हूँ कि यूनिटी और इत्तेहाद बने हमारे मुल्क में, खाए वो बड़ी ईद से हो, छोटी ईद से हो। तो हमारे मुल्क में बेहिस्सी माशरे में बढ़ती जा रही है, एहसास नहीं है लोगों में, क्या वजह? वजूहात हर कोई हालात बोलेगा, कहीं ना कहीं हम भी एग्री कर सकते हैं हालात हैं, लेकिन क्या ग्राउंड रियलिटीज़ डिफरेंट शायद हों। ग्राउंड रियलिटीज़, हर किसी की परसेप्शन, हर किसी के अपने मसाइल, हर किसी की अपनी डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट। हमारे यहाँ तो अब मजहबी तौर पे भी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, सोशली तौर पे चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, तो बस दुआ ही है कि अल्लाह खैर करें। कैसे इनफरादी किरदार अदा करते हुए हम लोग गरीब गुरबा मुस्तहिकीन की मदद कर सकते हैं? सब कुछ शुरू तो पर्सनल लाइफ से ही होता है, पर्सनल अमल से होता है। जो अफोर्ड कर सकता है वो करता भी है, कुछ लोग नहीं भी करते, अल्लाह हिदायत दे हर किसी को। बट मेरे ख्याल में इंसान अपने पर्सनल अमल से, जिसमें आपका खाना पीना, सोना जागना, रहना, उड़ना बिछोना सब कुछ आता है, वहाँ से इंसान अच्छाई शुरू कर सकता है। इंस्पायर कर सकते हैं आप लोगों को अपनी अच्छाई से, लोग आपको, हमें भी लोग इंस्पायर करते हैं, कितने लोग हैं, कितने लोग कहानियाँ बताते हैं कि हमने ये किया, इंस्पिरेशन है। तो यूनिटी ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा नॉलेज ट्रांसफ़र होना चाहिए, ज़्यादा ये होना चाहिए, तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इनफरादी तौर पे हमें यही करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज भी लें और अच्छी नॉलेज आगे ट्रांसफ़र भी करें, जितना हम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे। वालेकुम सलाम, जमील इकबाल। अच्छा जमील भाई, सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक। अच्छा जमील भाई, मुझे ये बताएं कुर्बानी के पीछे क्या मकसद है, कुछ पता है आपको असल? हाँ, कुर्बानी के पीछे असल मकसद जो है वो एक तो ये उस वाक़े से मंसूब है ना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े से, लेकिन इसके असल जो मकसद है वो ये है कि इंसानों के बीच जो है इसार, कुर्बानी और जो ये है ना कि सेक्रीफाइस, एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करना, मोहब्बत, भाईचारे, ये मेरा मैसेज है। तो हमारे माशरे में ये चीज़ पाई जाती है या नहीं पाई जाती? बिल्कुल कम पाई जाती है ये चीज़, और जब भी बकरा ईद आता है तो ये हमें गोश्त का याद नहीं दिलाता, ये हमें इस चीज़ का याद दिलाता है कि हम सेक्रीफाइस करें एक दूसरे के लिए, हम कुर्बानी करें एक दूसरे के, मोहब्बत भाईचारा जो है वो उसको फ़रोग़ पाया जाए। अच्छा, तो कैसे दिया जा सकता है मोहब्बत, भाईचारे में, एहसास में फ़रोग़ इस माशरे में? मेरे ख़्याल में ये जो है इल्म, मतलब कि लोग जो है वो पढ़ें,
اور لوگ جو ہے ایک دوسرے کی بات سنیں تحمل سے. اور کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت کم ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بات نہیں سنتے. تو اگر اس طرح ہم تحمل سے ایک دوسرے کی بات سنیں اور اسپیس دیں ایک دوسرے کو تو یہ جو ہے بڑھایا جا سکتا ہے. اچھا، عید جیسے تہوار آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت سارے لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو چاہیے کہ وہ غربا، مساکین، مستحقین کی مدد کریں، لیکن وہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، کیا وجہ نہیں کرتے؟ اس میں یہ ہے کہ اصل میں ہر کوئی جب قربانی کرتا ہے تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مہینوں تک اور 15 دن 30 دن تک وہ جو ہے سٹاک کرتے رہتے. تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی بس بڑے دنوں بعد گوشت آیا ہے تو اس کو بس ہم ہی کھائے. لیکن میں نے جس طرح کہا کہ اس طرح نہیں ہے، یہ گوشت نہیں ہے صرف یہ ہمیں صرف گوشت کا نہیں یاد رہتا کہ بس ہم گوشت کھائے. اصل اس کے جو پیچھے مقصد ہے اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا. جب ہم اس کو دیکھیں گے تو پھر ہمارے لیے گوشت جو یہ کوئی معنی نہیں رکھے گا. ٹھیک ہو گیا، چلیں، بہت شکریہ جی. السلام علیکم. اپنا تعارف کرائیں گے؟ جی، میرا نام شیراز احمد شیرازی ہے اور بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی سے ماس کمیونیکیشن کر رہا ہوں اور بیسیکلی بٹگرام سے ہوں. اچھا، مجھے آپ کو تو سب سے پہلے عید مبارک جناب. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم لوگ یہ جو قربان کرتے ہیں جانور، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے وہی مقصد ہے جو ریلیجس ہے ایک، یا کوئی اور مقصد بھی ہے؟ اصل میں قربانی کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے درمیان بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، نفرت ہے، ہم اس کی قربانی کریں، اس کو ختم کریں اور آپس میں جو محبت ہے، جو پیار ہے وہ بانٹیں. اس عید قربان کا مقصد یہی ہے کہ ہم جو ہماری نفرت ہے اسے قربان کریں. یہ جو بکری کی قربانی کرتے ہیں یا ہم جو ہے بیل یا بینس کی قربانی کریں تو ایک روایت بن گئی ہے. اب اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے درمیان جو ہے کینہ، بغض، ان کو ہم قربان کریں. ٹھیک ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں ڈیزرونگ ہیں، ان تہواروں پہ ہم ان کی کس طریقے سے مدد کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جو ہے اپنے آپ میں تبدیلی لائیں. تبدیلی ہم اس طرح لائیں گے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے جو غربا ہے، جو مساکین ہے، ان کا خیال رکھنا ہوگا. اور اس طرح کے تہواروں پہ جو وہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی مدد کریں، ان کے پاس جائے. جو ہم قربانی کرتے ہیں تو جو گوشت ہے وہ بھی ان کو پرووائڈ کرے. کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے گھر میں جو ہے گوشت پکائے، تکے پکائے، کباب پکائے اور جو ہمارے پڑوس میں غریب ہے، جو غربا ہے، وہ ترستے رہے ان کو. تو ہمیں ان کا خیال بھی جو ہے وہ ضرور رکھنا چاہیے. تو لوگ نہیں رکھتے، بے حسی ہے، احساس نہیں ہے کسی کا. کیا لگتا ہے آپ کو کیوں؟ یہی ہے کہ نفسا نفسی کا عالم ہے اور حدیث میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ آخرت کے وقت جو ہے نفسا نفسی کا عالم ہوگا. اور یہ وہی میرے خیال میں وہی لمحات ہے کہ ہم جو ہے بس اپنی طرف دیکھتے ہیں. جو ہمارے پڑوس کے لوگ ہیں، جو غربا ہے، جو مساکین ہے، ہمیں ان کا خیال نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے تہواروں پہ ان لوگوں کو جو ڈیزرونگ ہے ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، چلیں، تھینک یو سو مچ. السلام علیکم جی. اپنا تعارف کرائیں گے؟ وعلیکم السلام. میرا نام قمر لطیف ہے. میں ادھر اسلام آباد میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتا ہوں. اچھا، قمر لطیف صاحب، سب سے پہلے آپ کو عید مبارک. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ جو قربانی کرتے ہیں اس کے پیچھے اصل مقصد آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ہمیں یاد دلاتی ہے. کس طرح انہوں نے مطلب اللہ کے حکم کے آگے اپنے بیٹے تک کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. دوسرا، یہ قربانی جو ہے ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ ہمارے ارد گرد رہنے والے جو غریب غربا ہیں، مساکین ہیں اور کچھ ایسے سفید پوش طبقہ ہے جو مطلب مانگ نہیں سکتے. تو ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ ہم ان کا خیال رکھیں. مطلب یہ گوشت کاٹ کے گھر میں پکا کے تکے پارٹی کر کے تو ختم کر دینا، یہ قربانی نہیں ہے. قربانی کا اصل مقصد یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو اور مساکین جو ہیں، اور اسپیشلی میں اس طبقے کی بات کروں گا جو مطلب اپنی عزت بچانے کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کا خیال رکھا جائے، ان کے گھروں تک پہنچایا جائے. گوشت ہم پورا سال کھاتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا تہوار ہوتا ہے جس پہ ان کو اپنی خوشیوں میں ان کو شامل کیا جائے اور ان تک جو ہے وہ گوشت اور باقی اگر آپ کو مدد ان کی کر سکتے ہیں. اچھا، بے حسی بڑھتی جا رہی ہے، احساس نہیں ہے کسی کو ایک دوسرے کا، کیا وجہ ہے؟ جو وقت جا رہا ہے، اب 2020 آ گیا ہے، اس میں تو بے حسی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. لیکن ہمیں یہی چاہیے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں ہم لوگ. جب اپنے آپ کو ہر کوئی ٹھیک کرنا شروع ہو جائے گا تو پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. ناظرین، ہم نے عوام کی رائے جانی. عوام کا کہنا ہے کہ عید کا تہوار معاشرتی اتحاد کا بہترین ذریعہ ہے اور ہمیں چاہیے کہ اپنے عزیز و اقارب اور آس پاس کے لوگوں میں دیکھیں کہ جو انسان ڈیزرو کرتا ہے، جو انسان مستحق ہے، اس کی مدد کی جائے. اور قربانی کے گوشت کے بھی 3 حصے کیے جائیں اور اس کے اکارڈنگ اسی طریقے سے بانٹا جائے جس طرح اسلام نے
کہا ہے کہ معاشرے کے لیے بہتر ہے. اس کے علاوہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ معاشرے میں بے حسی بھی بڑھتی جا رہی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جہاں بے حسی ہو وہاں دوسرے عذاب کی ضرورت نہیں ہوتی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے سے بے حسی کو باہر نکالیں اور احساس پیدا کریں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان جمال یعقوب جعفری کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.